ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। माधो हम ऐसे तो ऐसा, माधो हम ऐसे तो ऐसा, माधो हम ऐसे तो ऐसा, माधो हम ऐसे तो ऐसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, नीको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, नीको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते, हम मैले हम मैले तुम उजल करते। हम निर्गुण तू दाता, हम
तू दाता, हम मूरख तुम चतुर सियाणे, हम मूरख हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। निको ठाकुर देसा, निको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। रहाओ तुम सब साजे साज निवाजे, तुम सब साजे साज निवाजे। जियो पिंड दे प्राणा, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुणियारे गुण नहीं कोई, निर्गुणियारे गुण नहीं कोई। तुम दान देहो मेहरबाना, तुम दान देहो मेहरबाना। तुम दान देहो मेहरबाना, तुम दान देहो मेहरबाना। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे, माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे, हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। निको ठाकुर देसा, निको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा।
तुम करहो भला हम पहलो ना जानह। तुम करहो भला हम पहलो ना जानह। तुम सदा सदा दयाला। तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख विधाते। तुम सुखदाई विधाते। तुम राखो अपने बाला। तुम राखो अपने बाला। मादो हम ऐसे तू ऐसा। मादो हम ऐसे। मादो हम ऐसे तू ऐसा। मादो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंड। हम पापी तुम निको ठाकुर देसा। निको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा। तुम निधान अटल सुल्तान। तुम निधान अटल सुल्तान। तुम निधान अटल सुल्तान। तुम निधान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचे। जी जंत सब जाचे। कहो नानक हम इह हवाला। कहो नानक हम इह हवाला। कहो नानक हम इह हवाला।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹ ਹਵਾਲਾ। ਰਾਖ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ, ਰਾਖ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ। ਰਾਖ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ, ਰਾਖ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ, ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ, ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ, ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ, ਹਮ ਪਾਪੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ। ਨੀਕੋ ठाकुर देसा, नीको ठाकुर देसा, नीको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे, माधो हम ऐसे, माधो हम ऐसे, माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे, हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे, माधो हम ऐसे, माधो माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੋ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਵੱਡੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਇਆਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਮਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਈਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾਈ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ। ਜਿਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਰਲੱਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾਈ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਲਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੇ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਮਾਇਆ ਮਿਲੇ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾਈ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ
ਫੁਰਨਾ ਬਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਲ ਫੁਲ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਤੁਰਦੇ ਜੀ ਉਹ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਡਈ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਤਕਰੀਬਨ 27-28 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। 1993 ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ, ਮਿਹਰ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਮੱਤ ਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਜੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਵਈਏ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਐਸੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਜ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਜ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਚਾਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਸੁਣ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਹਦਾ, ਤਬ ਲਓ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ। ਬਹੁਤ ਆਇਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੱਜਣਾ ਨੱਸਣਾ ਜੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੱਸ ਪੈਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਉਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਲਓ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਰੋਤਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਧਰ ਦੱਸ ਪਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਧਰ ਦੱਸ ਪਈ ਉਧਰ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਥੇ, ਕਬ ਹੂੰ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਗੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੇਸ਼। ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਹੱਲ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਜੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਬਚਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਰੰਭ ਤੇ ਫੇਰ ਆਓ, ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਲਿਲਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੱਥਾ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਿਲਾਰ ਦਾ ਦੱਸੋ? ਮੱਥਾ। ਕਿਉਂ? ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਝਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਲੈਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੋਲਕ ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਅਮੁੱਲਕ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਕਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫੋਕਟ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਕਮਾਲ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੀ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਜਾਣ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫੋਕਟ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੂਲ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਹਾਣ ਲਾਏ ਹਾਣ। ਹਾਣੀ ਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਾਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ, ਛਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਿਰ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਨਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਣ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਣੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਦੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਬਣਾਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਫੋਕਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਨਾ? ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣੀ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ, ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੂਲ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਮੂਲ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਹਾਣ ਲਾਏ ਹਾਣ, ਆ ਜੇ ਹਾਣ ਸਤ ਸੰਗ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਨਕ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਜਨਮ ਜੀ, ਦੇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਜਨਮ। ਅਨਕ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ, ਮਨਮੁਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਪਰਸਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਣ ਤੁਹਾਰੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ। ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਵ ਮਨ ਨੇ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦਿਓ ਧਿਆਨ। ਲਿਲਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਿਲਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਲਿਲਾਰ ਮੱਥਾ। ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਭਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁੱਖਾਂ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ, ਬਿਪਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਤਬ ਲੋ ਭਰਮ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ। ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦਰ ਦੱਸ ਪਈ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਬੰਨੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਇਹ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇ। ਘੜੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਘੜੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੱਸ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੋਚੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਾਣੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ। ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ, ਬਿਪਤਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ।
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੜਾ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਹਿਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਦਰ ਦੱਸ ਪਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। बड़ी भज दौड़ की पर कोई फायदा ना होया, कहते कोई लाभ ना मिला, दिन रात पछतावा। इन्हां कलेशां दा सताया होया परेशानी ते चिंता दे रूप विच मैं सवेरे उठदा सी, सारा दिन भटकदा सी ते इन्हां कलेशां दे विच डुबिया होया ही बस लम्मा पै जाना सा। दिन ते रात अठे पैर पछताउंदियां लंघ जांदे सन, हर वेले पछतावा। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछताया। बस पछतावा इसी पल्ले। समा आया मत्थे दे भाग जागे, कोई गुरु दा प्यारा मिलिया। मैं अपना दुख उहदे अगे रोया ते दसिया भी मैं बड़ा भटकिया, किते मेरी गल नहीं बनी, किसे मेरी बांह नहीं फड़ी, किसे मेरे दुख दे कलेश दूर नहीं कीते। ते उस प्यारे ने भट्ट जी कहते मैनू दसिया भी मैं तेनू दस देना वा, पर नाल मैं तेनू पक्का वायदा करदा है कि जिदन तू उन्हां दे चरनां 'च चले गया, दर्शन कर ले, ये कलेश दा समुंदर सुक जाएगा, ये कलेश मुक जाएगी, ये दुख ते चिंता तेरे नेड़े नहीं मुड़ के आउणगे। दसन वाले ने, प्यार वाले ने मैनू दसिया। गुरमुखो दसन का तरीका भी बड़ा सोहना चाहिए है, ते दसन का निरा तरीका ही ना होवे, उहदे पिछे कमाई भी होवे, उहदे पिछे कमाई भी होवे, अपना भी भरोसा होवे, अपनी भी शरधा होवे। निरा दसन वाले तो बड़े ने जी, बड़ा सवार सवार के गल्लां करते ने, पर अपने अंदर जदों भावना ना होवे फिर वो फोके तीर जिहड़े कुछ सवारते नहीं जी, गल बनती नहीं। हुण दसन वालियां दी कमी तो है कोई नहीं हैगी, पर कमाई की घाट करके अंदर पोल है ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ रंग नहीं लगता, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ अंदर प्रेम नहीं बनता। दसन वालियां दी कोई कमी नहीं हैगी, पर जिन्हें भट्ट साहिबान नूं दसिया ਉਹਦੇ रोम रोम विच गुरु अर्जन साहब जी की कृपा दे नाल हर जी वसे सन जी। वो सतगुरु जी का बख्शिया, साजिया, नवाजिया, आनंद मानण वाला प्यारा। उन्हें आख्या ठीक है तू बड़ी दुनिया में गया तो किते तेरी गल नहीं बनी, तेरे कलेश कोई मुका नहीं सकिया, पर जिथे हुण मैं तेनू दस रहा उथों निराश नहीं कदे मुड़ेगा, उथों निराश नहीं मुड़ेगा कदे। इस धरती दे उत्ते मनुख रूप विच परमात्मा आप दुनिया के दुख दूर करने वास्ते आया है, संसार नूं ज्ञान देण वास्ते आया है, दुनिया के लोगों नूं समत देण वास्ते आया, ते संसार के लोगों का पार उतारा करने वास्ते परमेश्वर आया है। भट्ट साहिबान जी नूं गुरु दे प्यारे ने
कमाए हुए बचन सुनाए, भावना बनी, प्रेम बनिया। ते जितना अगे भज भज के जाते सी ना जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ भी दूने चौने हो के भट्ट साहिबान जी गुरु घर वाल आए जी। ते जो कुछ फिर उन्होंने आके वेख्या, जो कुछ उन्होंने सतगुरु जी के चरणों विच माणिया, जो उन्होंने प्राप्ति की, ते जो उन्होंने अंतर आत्म इच्छा सी वो पूरी हुई। फिर भट्ट साहिबानी ने गज गज के सुनाया, गज गज के सुनाया जी। सुनियो तुसीं भी ध्यान नाल। भट्ट जी कहते ने, तत विचार यह मथुरा जग तारन कहो अवतार बनायो। दसन वाले ने सच ही दसिया। ते कहते हुण मैं तुहानूं दुनिया दे लोगों, मैं तुहानूं दस रहा जे, जिन्हें वेख्या, जिन्हें माणिया, जिन्हें प्राप्ति की, उन्हें मैनूं दसिया। हुण मैं माणिया जे ते मैं तुहानूं दस रहा। भट्ट जी कहते आ, ते कहते मैं रहिंदी दुनिया तक दसांगा, संसार नूं रहिंदी दुनिया तक दसांगा। तत दा अर्थ हुंदा निचोड़ दी गल, सिरे दी गल, सिट्टे दी गल, जे तो गां होर गल ही कोई नहीं हैगी। भट्ट जी कहते ने, तत विचार यह मथुरा। ये कौन है जी? ये जे मथुरा भट्ट, ये जिहड़ा ये सवैया उचार रहा उसका नाम है मथुरा भट्ट। वो कहता दुनिया के लोगों, मैं तुहानूं निचोड़ की गल दसदा है, सच्ची गल जिहदे च भोरा जिन्ना रंचक मात्र भी कोई भुलेखा नहीं हैगा, थोड़ा जिन्ना भी जिहदे विच कोई रला नहीं हैगा, बिल्कुल सच ते निचोड़। तत विचार यह मथुरा। कहते जो मैं सतगुरु जी के चरणों में पहुंचा ना, पंजवें पातशाह जी दे, ते सतगुरु जी के दर्शनों का जो मेरे उत्ते असर होया, जो मेरे उत्ते असर होया, ते जो मैं माणिया, ते जो फिर उदों वरत्या, ते जो मैं वेख्या, वो कहते तुसीं सुन लो सारे जने। कहते मैं थोड़े अखरां दे विच तुहानूं निचोड़ वाली गल दस रहा है, भाव पूर्ण सच्चाई दस रहा है। तत विचार यह मथुरा। मथुरा जी कहते मैं सतगुरु जी के चरणों में पहुँच के प्यारे गुरु के दर्शन करके उत्थे फिर जो कुछ माणिया वो तुहानूं मैं दसदा, वो मैं तुहानूं दसदा। की दसिया जी उन्होंने? कहते जग तारन कहो अवतार बनायो। संसार नूं तारन वास्ते परमेश्वर ने यह रूप धारण किया है। ये गुरु अर्जन देव साहब जगत का उद्धार करने वास्ते संसार विच आए ने। गुरु जी ने अवतार ही इस वास्ते धारिया है, जग का उद्धार करना है, दुनिया नूं तारना है। तत विचार यह मथुरा जग तारन कहो अवतार बनायो। वो कहते भाई मैं तो इस तरह प्राप्ति की जे तुसीं भी कर लो। इस तरह कहते मैं प्राप्ति की जी, अपना जन्म सफला किया जे, कलेश के समुंदर तो मैं बचिया जे, आनंद माणिया जे, जीवन मुक्ति प्राप्त की है। हर तरह का गुरु चरणों के विचों मैं सुख प्राप्त किया, तो दुख मेरे होए जे नास, कलेश खत्म हो गई, चिंता मेरे नेड़े नहीं आती, किसी तरह की मैनू कोई कल्पना नहीं, मैं बच गया। पर किस तरह? जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। वो कहते जीते जीते तुहाडे कलेश सारे मिट जाणगे, तुसीं सुख पाओगे, आनंद माणोगे। जे तुसीं गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी नूं याद करते रहोगे ना, तो तुसीं जन्म मरण तो भी बरी हो जाओगे। कहते बरी हो जाओगे, मुड़ के तुहानूं जोनां विच नहीं होना पएगा। संगत जी मनुख दे बड़ी दुर्लभ है।
पर गुरमुखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣੀ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਿਵੇਰਾ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁੜ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜੇ, ਬਖਸ਼ ਹੀ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤਰਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾਰ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਾਵ ਖੰਡ ਮਹਿ, ਜੋਤ ਸਭ ਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ। ਭਾਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੋਰ ਅਰਜਨ ਪਰ ਤਖ ਹਰ। ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਜੀ ਆਪ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਵੱਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕ ਹੈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ। ਸਭ ਰਾਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਸੀ ਇਹ ਰਬਾਬੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ, ਰਬਾਬੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸੇਵਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ, ਜਸ ਗਾਓ, ਸਤ ਵਚਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਰਾਗ ਰਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋਕਾ ਪਿਆ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ, ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਪੱਠੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਪਈ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਾਹ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਲਿਆਓ ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ, ਅੱਜ ਜੋੜੀਆਂ ਲਿਆਓ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਚਿਮਟੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ, ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਵਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਗ ਤੁਰਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਨਾ, ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਵਣ ਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਈਏ ਤੇ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਨੇੜਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਗੋਤੇ ਖਾਣੋਂ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਇਆ, ਮਾਧੋ ਹਾਮੇ ਐਸੇ ਤੋ ਐਸਾ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਅਰਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੱਥਾ ਤੇ ਬੜੇ ਜਣੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, 100 200 500 1000 ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੋ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਾਪ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਹੈ ਇੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਘੋਰ ਦੁਖੀਆਂ ਅਨਕ ਹੱਤਿਅੰ, ਇਹ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਘੋਰ ਦੁਖੀਆਂ ਅਨਕ ਹੱਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦ੍ਰਿਅੰ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦੰ। ਇਹ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਦੀ। ਘੋਰ ਦੁਖੀਆਂ ਅਨਕ ਹੱਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦ੍ਰਿਅੰ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦੰ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋਤ। ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਈ ਦੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਰਾਖ ਹੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ। ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ,
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਚਲੋ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਹਿ ਲੱਗੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਡਾ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਕਰਮ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਰੀਰ ਵੇਖੇ 20-20, 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਂਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਂਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਂਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਮਲ ਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਮਲ ਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਰਹਾਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਤਾਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਤਾਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਤਾਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ। ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਤਮ ਰਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ, ਤਨ ਚਰਨ ਰਖਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ। ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਤਮ ਰਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ,
ਤਨ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ। ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ, ਤਨ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ। ਸਰਬ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਪੈ, ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ। ਸਰਬ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਪੈ, ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ। ਸਰਬ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਪੈ, ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ। ਭਗਤ ਵਛਲਿਆ ਨਾਥ ਨਾਥੇ, ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। 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 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰ ਹੋ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਵਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾਮਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲੜਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਚੀਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ